वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Hello everyone, welcome you to V2M classes। तो आजिकार जो क्लास होची आईसीटी फॉर एनरिचिंग द टीचिंग एंड लर्निंग रो एटा होची आपण आंध्र प्रदेश बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लास टी जोटा कि आज होची मैराथन क्लास फॉर द यूनिट 1 आउ क्लास 1 मध्ये। जदि आपण चैनल को प्रथम थर आपण विजिट करछन्ती सब्सक्राइब करने बा बेल आइकन प्रेस कर देबे जेतेबेले कोनोसी नुवा वीडियो अपलोड होची आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिकार जो क्लास टी रही क्वेश्चन आंसर डिस्कशन टाइप रो क्लास टी जोटा कि आपनकर एग्जाम रे जहां भी क्वेश्चन आसुची से रिगार्डिंग ए क्लास टी आपण मैराथन क्लास तो आपण क्लास कंटिन्यू देखंतु। एटा मैराथन क्लास टिके लॉन्ग चलिबो तो आपण स्किप करिवेनी आपण कंटिन्यूअसली देखिबे आराम से बुझी परिबे आ एग्जाम रे आपण आराम से भलो भी करि परिबे। तो एठी रहिछि आपणकर कंटेंट देखि परिबे एटा होछि आपणकर यूनिट 1 कंटेंट। तो जेकोनोसी क्लास आपणकर कंटिन्यू चलिबो तो से अनुसार आपणकर प्लेलिस्ट अछि चैनल रो प्लेलिस्ट आपण पाई परिबे क्लास आउ सब्जेक्ट अनुसार। ठीक अछि। देखि परिबे एठी होछि आंध्र प्रदेश जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर आईसीटी यूनिट 1 रो प्रथम क्वेश्चन होछि एक्सप्लेन द कांसेप्ट एंड नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखंतु हमर जो पिला माननकु आमे पाठ पढेबा एज ए टीचर तो आम पाखरे जो टेक्नोलॉजी आमे व्यवहार करूछन आजिका जमाना रे आगुरु टेक्नोलॉजी नथिला चॉक एंड टॉक मेथड थिला। टीचर जाउथिले क्लास को ओनली कोन करथुले ना किछि कहउथिले आ चॉक रे लेखिके आसुथिले किंतु आजिका जमाना रे जो पाठ पढार शैली अछि सेटा होची टेक्नोलॉजी बेस सेट पे कुआ होची एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कोन ना पिला माननकु आमे केते टेक्निक माध्यम रे पढौचंती जेमिति कि आमे कोनोसी टेक्नोलॉजी टूल्स यूज करूचंती एगुडा होची कोन ना आमे कहउचंती एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो कांसेप्ट को आमे बुझिबा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी refers to the use of technological tools, resources and process to facilitate and enhance the learning and teaching। तो आमे लर्निंग टीचिंग को एनहांस करिया पई आगु बढ़िया पई आउरी सहज सरल करिया पई पिला माननकु तो आमे कोन व्यवहार करचंती ना टेक्नोलॉजी व्यवहार करचंती। विभिन्न टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस व्यवहार करचंती पिला माननकु पढिया पई क्लासरूम रे। तो इट इंटीग्रेट्स वेरियस फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर आमे कंप्यूटर यूज करूचंती। हाँ मल्टीमीडिया यूज करचंती इंटरनेट यूज करूचंती। हाँ डिजिटल रिसोर्सेस विभिन्न प्रकार अछि आपण जेमिति हमर डिजिटल बोर्ड हो हाँ तो सब यूज करचंती टू इंप्रूव द एजुकेशनल आउटकम। तो एजुकेशनल आउटकम कोन ना पिला माने पाठ किपरि पढुचंती और केते भलो पढि परिबे दैट इज द आउटकम ऑफ एजुकेशन। तो सेटा को आमे बेटर करिया पे आमे टेक्नोलॉजी यूज करचंती हला। The concept of educational technology is not just about the hardware software এটা hardware software কথা নয়। It also include the application theories learning teaching which aims to making the learning process more effective engaging and accessible। ତା ମାନେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେର ସଫ୍ଟୱେର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିବ ବା କଣ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ଥିବ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ଯୋଉଠି ଆମେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବେସ୍ଡ ଥିଓରିଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ଏନଗେଜ ହେଇପାରିବେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଓନ୍ଲି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଭାବରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ। This is the technology ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଜୁକେଶନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ ସେଭରାଲ ଏରିଆସ୍ ତ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଏଜୁକେଶନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହାର୍ଡୱେର ବାବଦରେ ହାର୍ଡୱେର କଣ ଡିଭାଇସ ଲାଇକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟैबलेट्स हाँ इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड जोटा आमे कहउचंदी स्मार्ट बोर्ड आमे कहउचंदी यूज इन एजुकेशनल सेटिंग एटा होचे हार्डवेयर रे गला। सॉफ्टवेयर कोन आपण ता भीतर एप्लीकेशन गुडा जेपरि कि आपण कोनोसी एजुकेशनल साइट रे पढुचंदी जेमिति कि आपणकर विभिन्न प्रकार एजुकेशनल साइट अछि तार गोटे एप्लीकेशन करा हेतु। तो एजुकेशनल एप्लीकेशंस हाँ प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस एंड प्लेटफॉर्म दैट असिस्ट टू लर्निंग प्रोसेस जो प्लेटफॉर्म रे पिला मानको लर्निंग पे असिस्ट करा होछि सेटा को सॉफ्टवेयर। तापर आसला कोन ना कंटेंट कंटेंट कोन ना आपनको जो पाठ पढौचंती तार गोटे कंटेंट थिबा दरकार जोटा कि टेक्नोलॉजी माध्यम एटा प्रेजेंट करा जाय जेमिति कि डिजिटल लर्निंग मटेरियल सच एज ई बुक जेमिति हमर जो सॉफ्ट कॉपी कहउचंती आपण मोबाइल रे रखि पढुचंती हाँ वीडियोस स्टिमुलेशंस एंड इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स एगुडा सब आमे कोन कहउचंती ना आमे कंटेंट कहउचंती हैला। तो एटा डिजिटल कंटेंट बा टेक्नोलॉजी साहाय्य आमे पिला मानकु पढौचंती। ता प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजी आमे जो पढेबार शैली पिला मानकु पढौचंती तार गोटे प्रोसेस मेथोडोलॉजी अछि। हाँ दिस यूज इंस्ट्रक्शनल डिजाइन ऑनलाइन कोर्सेस भी रहउची विभिन्न प्रकार
ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଲର୍ନିଂ ମଡେଲ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଲର୍ନିଂର ଅଛି। କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଟୁଲ୍ସ ଏନହାନ୍ସ ଦ ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍। ତ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି ଯେମିତି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସେସ୍। ତ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ମେଥୋଡୋଲୋଜି। ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ନିଡ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ନିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ? ଏନହାନ୍ସ ଦ ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କଣ ଟିଚର ଆସୁଥିଲେ ଏମିତି ଗପ ଭଳିଆ କହୁଥିଲେ, କିଛି ଲେଖୁଥିଲେ, ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ପଢଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପାଠ ପଢାର ଶୈଳୀ ଅଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡେଲ୍ସ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଭିଡିଓସ୍ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଆନିମେସନ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ପାଠଟା ଇଜିଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ପାଠ ତାଙ୍କର ହଉନଥିଲା। ତ ସବୁ ପିଲା ନଲେଜ ମାନେ ହାଇ ଆଇକ୍ୟୁ ବାଲା ହେବେ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ନା। ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ପାଠ ପଢା ଶୈଳୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜମାନା। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶୈଳୀରେ ପାଠ ପଢାଗଲା। ଭିଡିଓ ଆନିମେସନ କରାଗଲା, ଭିଡିଓ ଦିଆଗଲା, ସିମୁଲେଟ କରାଗଲା। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେଭଳିଆ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ୍‌ର ଜମାନା ନଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ବହୁତ ଦୂର ହଉଥିଲା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ବହିରୁ ସବୁ କଥା ବୁଝି ହୁଏନି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲା ଏଜୁକେସନରେ ସେତେବେଳେ ତାର ନିଡ୍ କଣ ହେଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଏନହାନ୍ସ ଦ ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ବଢିଗଲା। ଟୁଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଭର୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରିଆଲିଟିରେ ଆମେ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟି ରହୁଛି। ହଁ, ଅଗୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଆଲିଟି ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡକୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିଚର ଆମ ପାଖରେ ପଢଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରଭାବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନିଡ୍ କଣ ଆସିଲା? ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ। ସମସ୍ତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କଣ ଯେମିତି ଆମେ କ୍ଲାସରୁମରେ ବସିକି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ, ଆପଣ ଆରାମସେ ପଢିପାରିବେ। ହଁ, ତ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ତାପରେ ହେଲା ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ ଲର୍ନିଂ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଲର୍ନିଂ ଫାସିଲିଟିସ୍। ତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ପର୍ସନାଲି ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି। ହୁଁ, ମେଟେରିଆଲ ଆପଣ ନିଜେ ଇବୁକ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ପଢିପାରିବେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉଟାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା ହେଲା। ତ ଆପଣ ଏଠି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦଉଛି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍। ଆପଣ ଏଠି ପଢିପାରିବେ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଅଛି ବେଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ଆସିଲା କୋଲାବୋରେସନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ। କୋଲାବୋରେସନ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଣ? ନା ଦେଖ, ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସପୋର୍ଟରେ। ହଁ, ପିଲାମାନେ କଣ କୋଲାବୋରେଟିଭ ଲର୍ନିଂ କରିପାରୁଛି। କୋଲାବୋରେଟିଭ ଲର୍ନିଂ କଣ? ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ହଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ପିଲା କୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇକି ମାନେ ଟିଚର ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କର ବୁଝିକି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ମିଶିକରି ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମିଶିକରି କୌଣସି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆକୁ ସେୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି କୌଣସି କାମ କରାଯାଏ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଲାବୋରେସନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ କୁହାଯାଉଛି। କୋଲାବୋରେଟିଭ ୱାର୍କ କୁହାଯାଉଛି। ଏଟା ଅନଲାଇନ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଇଛି ଆଜିକା ଜମାନାରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯୋଉ ଗୁଗଲ ମିଟରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଠି କୋଲାବୋରେଟିଭଲି ଚାଲିଛି। ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଡାଉଟ୍ସ ହେଲେ ଟିଚରକୁ ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ, ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି କୋଲାବୋରେଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟାସ୍କ। ଯେତେବେଳେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସ୍କୁଲର ହଉ କି କଲେଜର ହଉ, ତାଙ୍କର କାମଟାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଗରୁ ଲେଖିକି ବା ଟାଇପ କରିକି ରେଜଲ୍ଟ ମରା ହଉଥିଲା। ଏବେ କଣ? ଅନଲାଇନରେ ରେଜଲ୍ଟ ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଉଛି। ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ ହେଇପାରୁଛି। ତ ଏଟସେଟ୍ରା ୱାର୍କ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଇପାରୁଛି। ଯୋଉଟାକି ଆଗରୁ ସେ ଫେସିଲିଟିସ୍ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ରିଚ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡରେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଲୋକେସନରେ ରହିବେ, ନେଟୱାର୍କ ରହିବ ତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିକୁ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଏନରିଚିଂ ଦ ଟିଚର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍। ତାମାନେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ, ତ ଏଟା ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ହଉଛି। ଆଗରୁ ସେଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା। ଡଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ଏଟା ସବୁ ଇଜି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ପ୍ରିପାରେସନ ଫର ଦ ଫ୍ୟୁଚର ୱାର୍କ ଫେସ୍। ତ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ମେକିଂ ପାଇଁ ବି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବା। ହଁ, ଡିଜିଟାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବା। ଯୋଉଟା ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ତାଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତାପରେ କଷ୍ଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଅଫଲାଇନରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡିଯାଉଛି। ଆପଣ ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡିଯାଉଛି। ହୁଁ, ବୁକ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ବିଭିନ୍ନ କିଣିବାର ଅଛି। ତ ଅନଲାଇନରେ ସେଟା ସବୁ ଫ୍ରି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଟ୍ ପ୍ୟାକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଇଜି ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲାଣି।
ଆଗରୁ ଏଟା ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଠି ବି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଆପଣ ଆରାମସେ ପଢିକି ବୁଝିପାରିବେ କନକ୍ଲୁଜନକୁ। କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ନାହିଁ। ହେଲା? ତ ଆପଣ ନିଜେ ପଢିକି ଏଇଠି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ତ ହ୍ୱାଟ ଇସ୍ ଦ ଏଟିମୋଲୋଜିକାଲ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲଜି ଆଣ୍ଡ ଡିସକସ୍ ଇଟ୍ସ ଏମ୍ସ, ୟୁଜେସ୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲଜି। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡରେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ହଉଛି ଆଇସିଟିର, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଆସିଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଟିମୋଲୋଜିକାଲ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲଜି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ହଁ, ତାର ବ୍ୟବହାର କଣ? ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ? କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ? ଆମେ ଜାଣିବା। ଦ ଟର୍ମ The term educational technology derived from the distinct word of educational and technology ରୁ ଆସିଅଛି। ଆମେ ଜାଣିବା the word education it is originated from the Latin word educatio and means a breeding or a bring of a rearing ହଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିନିଂ ରହିଛି educatio ର। ତ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଗଲେ derive from the educare ବା educare ରୁ derive ହେଇଛି which means to bring up, to rear, to train ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ବୁଝଉଛି। ଏଟା ହଉଛି ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ରୁ derive ହେଇଛି। ଏଟା ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ ଆରାମସେ। In modern term, it refers to the process of imparting knowledge. Knowledge କିପରି ଆମେ ଇମ୍ପାର୍ଟ କରିପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଟା ମଡର୍ନ ୱେରେ ଆମେ ଟର୍ମଟାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସ୍କିଲ୍ସ, ଭ୍ୟାଲୁଜ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଥ୍ରୋ ଦ ଭେରିୟସ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନିଂ ମେଥଡ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଜୁକେସନ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ ଆମେ ଜାଣିବା। The term technology come from the Greek word। ଏଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଛି। ଯୋଉଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି means to art, skill, craft and logos, means to study and discourse ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ କଣ କହୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ଏଠି ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଯୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା, ସେଟାକୁ ସେ ବୁଝଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତାମାନେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ସ୍କିଲଫୁଲ ୱେରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। Thus, the education technology can be etymologically understood the application, tool, method and system ବା technology to enhance the process of education। ତାମାନେ process of education କୁ ବା learning teaching କୁ ଯେତେବେଳେ enhance କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର tools, application and method ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି educational technology। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। It involves the using technological resources support the improve the educational practice, creating a more effective, efficient and engaging learning environment। ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏନଗେଜ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲର୍ନିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ, ତ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛି ନା ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଏମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ? ନା ଏନହାନ୍ସ ଦ ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି ତ ଗୁଡ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ଦରକାର। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମୋର ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟକମ୍ସଟା ତ ଗୁଡ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ। ତ ଟିଚିଂଟା ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ, ତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଟିଚିଂଟା। ତାପରେ ପ୍ରମୋଟିଂ ଦ ପର୍ସନାଲ ଲର୍ନିଂ। ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ଲର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା। ବୁକ୍ ବି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ଆମକୁ ସମୟ ବି କମି ଯାଉଛି ଆଉ ପିଲା ବି ପର୍ସନାଲ ଲର୍ନିଂ ବି କରିପାରିବେ। ହେଲା। ତାପରେ ଏନକରେଜ ଦ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଲର୍ନିଂ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ୟୁନିକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଗ୍ରାଫିରେ, ଆନିମେସନରେ, ମଡେଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଏଇଟା ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଏଟା ମନେ ରହିପାରୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ସପୋର୍ଟ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ୱାର୍କ ଯୋଉଟା ଆମ କଲେଜ ହଉ, ସ୍କୁଲ ହଉ, ତ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ହି ଇଜି କରିଦଉଛି ଜିନିଷଟାକୁ। ଯେମିତି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ। ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଆଗରୁ ମ୍ୟାନୁଆଲି ହଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବି ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ବା ଫେସିଆଲ ରିକଗ୍ନିସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ଆଦୌ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ଦ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି। ତ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିଲେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଇଜିଲି ମାନେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଣ ୟୁଜ୍ ରହୁଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣ କଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଲର୍ନିଂ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବେ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ୱେରେ ପଢିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଛି, କୁଇଜ୍ ୱାର୍କ ଅଛି। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ୱାର୍କ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଡିଜିଟାଲି ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିବାଟା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ହବ।
ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସିକି ବି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢିପାରିବେ। ଏଟା ଇଜି ରହିଯାଉଛି, ଏଟା ବି ୟୁଜେସ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ରହିଲା ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଡିଓ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଆନିମେସନ, ଭିଡିଓସ୍ ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସେଟାକୁ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜରେ ଯାଉଛି। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ବି ଅନଲାଇନରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। କଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିବିଟି ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଛି। ତ ଏସବୁ ପ୍ରୋସିଜରଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ୟୁଜେସ୍ ଅଛି। କୋଲାବୋରେସନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବି ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି। ହଁ, ତାପରେ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆନାଲାଇଟିକ ରହୁଛି। କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା, କଣ ରହିଲା, କାହାର କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦରକାର, ଏସବୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଇଜିଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ରହୁଛି ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି କଣ? ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ ମେଥଡରେ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବା ଏଜୁକେସନରେ, ତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ତ ଆରାମସେ ହବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା। ତାପରେ ମାକ୍ସିମାଇଜ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ତ ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବଢିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ସେ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଦ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବାର କୌଶଳ ବା ପାଠ ପଢିବାର ଶୈଳୀ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଇଜି ବୁଝିପାରିବେ। ରିଅଲ ଟାଇମ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଫଷ୍ଟରିଂ ଦ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବଢିବ। ହଁ, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଏବିଲିଟି ବି ବଢିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କିଲଟାକୁ ଏନାଲାଇଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ସେ ଏନାଲାଇଜ କରିକି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କରିକି ତା ସଲ୍ଭ କାଢିପାରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ୱେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡେଭଲପ ହେଇପାରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଆକ୍ସେସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ୟୁଜ୍ ଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଫିଲ୍ଡ। ହେଲା, ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ଏଟା ବି ଆମେ ୟୁଜେସରେ ବି ଜାଣିଲେ। ସେମ୍ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଇଜି କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ଇଜି ଅପସନ୍ସ ରହିଛି। ଆପଣ ଆରାମସେ ୟାକୁ ପଢିକି ମନେ ରଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଏଠି ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡି, ଆପଣ ନିଜେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ପଢିପାରିବେ। ତ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ଇଜି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛି ମୁଁ। ହଁ, ତ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ ଅଫ ପର୍ସନାଲାଇଜେସନ, ତା ମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲାଇଜେସନ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟା କିପରି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ତାର ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜେ ଚୁଜ କରିପାରିବ କୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ତାକୁ ଫିଟ୍ ହଉଛି, କୋଉ ଟିଚର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଫିଟ୍ ହଉଛି। ତ ସେ ନିଜେ ନିଜ ହିସାବରେ ପଢିପାରିବ। ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ପାଠ ପଢିବ। ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ କ୍ଲାସେସ୍ ରହିଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ, ତାପରେ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ଏଥିରେ ଆମେ ମଲ୍ଟିମିଡିଆକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରୁଛୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କଣ ରହୁଛି ନା ସ୍କେଲେବିଲିଟି ରହୁଛି। ସ୍କେଲେବିଲିଟି ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେଟାକୁ ସ୍କେଲେବିଲିଟି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଲା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୱାର୍କରେ ବହୁତ ହି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ସପୋର୍ଟ ଫର ଦ କୋଲାବୋରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସମ୍ମିଳିତ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ ଅଦର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ସପୋର୍ଟ ଫର ଦ କୋଲାବୋରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଝାଉଛି। ରିଅଲ ଟାଇମ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଅଲ ଟାଇମରେ ଅନଲାଇନରେ ପଢଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବା ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ହଉଛି ଡାଟା ଡ୍ରିଭେନ୍ ଇନସାଇଟ୍। ତାମାନେ ଆମେ ଡାଟାକୁ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଏନାଲାଇଜ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମନିଟର ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଏଟାକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 ର ଆନାଲାଇଜ। ତ ଆପଣ ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି, କନକ୍ଲୁଜନ ନିଜେ ଡିରାଇଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଭିଡିଓ ପଜ କରିକି ଆରାମସେ ପଢିପାରିବେ। ଆମେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କଣ ବଡ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହୋଲ୍ଡସ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ promise to enhancing the teaching learning experiences, it also present the several challenges to hinder in the widespread and effective implementation. These challenges are multifaceted and affect the various stakeholders in the educational ecosystem, and including the students, educator, administrator, and policymaker. Below we are explore the primary challenges and of educational technology in the details. तार माने हमें जानले कौन ना
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକି ପୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି କିଛି ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହଁ, ତ ସେଇ ବାଧକତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ବୁଝିବା। କଣ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେଠି କଣ ନା ପିଲା ବି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚର ବି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେଟର ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଫେସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ପଲିସି ମେକର ବି ଫେସ୍ କରୁଛି ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ରୋସେସରେ। ତ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ବୁଝିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେସ୍ ଇସ୍ୟୁ। ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର। ଆଉ ଆକ୍ସେସ୍ ବି କରୁଥିବା ଲୋକାଲିଟି ଦରକାର। ଯୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ନଥିବ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଲୋ ଇନକମ୍ ଏରିଆସ୍ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତ ମାନେ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେନି ନା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, ଟାବଲେଟ୍ସ ହଉ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଡେଭଲପ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ତ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ପିଲା ବି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେନି। ହଁ। ଆଉ କିଛି ରୁରାଲ ବେଲ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହବ? ସେ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବନି ଡେଭଲପ। ତ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିପରି ବ୍ୟବହାର ହବ? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡ ଇସ୍ୟୁ। ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରିଲେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାପରେ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏମିତି ବି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ନା ସେଠି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଜଣା ନାହିଁ ହାଉ ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କିପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯୋଉ ଆଗକାଳିଆ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ସେଠି ରହୁଛି କଣ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ରହିବ। ତ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଦବ, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଏ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲା। ତାପରେ ତାପରେ ଟ୍ରେନିଂର ଅଭାବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନ ମିଳିଲା, ତ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଗେମ୍। ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ସେଠି କିଛି କିଛି ଦକ୍ଷତା ଯୋଉଟାକି ଅଫଲାଇନରେ ମିଳିବ, ଯୋଉଟାକି ଫିଜିକାଲି ମିଳିବ। ବାକି ସେଟା ଡିଜିଟାଲ ତ ମିଳିପାରିବନି ନା। ତ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା କରିଦେଲେ ଏଜୁକେସନରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଫିଜିକାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିଏଡ୍ ଟା କଣ ସବୁ ପାଠ କଣ ଆପଣ ଅନଲାଇନ ପଢିଦେବେ କି? ବହୁତ କିଛି ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଆପଣ କେମିତି ପଢେଇବେ। ହଁ। କିପରି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟିଚିଂ ଦେବେ। ତ ଏଗୁଡାକ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହବ ନା ଫିଜିକାଲି ହବ ନା। ତ ଏଟା ଅନଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ବୁଝଉଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସିରେ ସ୍କିଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ତ ରହୁଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ଏଟା ଆପଣ ଆରାମସେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠି ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଟିଚର ପାଇଁ କଣ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ। ହଁ। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ବୁଝିବେ ଆରାମସେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଭିଡିଓ ପଜ୍ କରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆରାମସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବି ଭର୍ବାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦଉଛି। ତାପରେ ହେଲା କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ରିଲେଭାନ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅନଲାଇନରେ କରିକୁଲମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ପାଠଟା ପଢୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସୁନି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହୁଛି। ତାପରେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ କରିକୁଲମ୍। କରିକୁଲମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ହଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ରିଲେଭାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ବି ଆସୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ହେଲା। ତାପରେ ଓଭରଲୋଡ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ଯୋଉ ଓଭରଲୋଡ ହେଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଜିନିଷଟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଭିଡିଓ ଲ୍ୟାକ୍ ହବାର ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାହଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେସି କନସର୍ନ। ତ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବହୁତ କଥା ହଉଛି। ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ରିସ୍କ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେତେବେଳେ କଣଟା ଆପଣ ଡାଟାଟା ଚୋରି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସାଇବର ଆଟାକ୍ ବି ରହୁଛି। ହଁ, ମିସୟୁଜ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣ ଡାଟା। ନା ସାଇବର ଥ୍ରେଟ୍ ବି ମିଳୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଚୋରି ହେଇଯିବ ବା ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଏନଗେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବି ରହୁଛି। କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଡିଜିଟାଲି ପଢନ୍ତୁନି। ଏ ପ୍ରକାର ବି ମିଳୁଛି ମୋଟିଭେସନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ଛାଡିକି ଅଫଲାଇନ ବି ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଅଫଲାଇନଟା ବେଟର ମୁଁ ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଜି ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ହେଲା। ତ ଏ ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ତାପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫେଟିକ୍ ରହୁଛି ବି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନ ହେଲା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ତାପରେ ହେଲା କଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ବି ପଡୁଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିଚର କି ହଉ, ପିଲା ବି ହଉ, ତାକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଜନ କନସର୍ନ। ତାମାନେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଯେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଅନଲାଇନର। ତାପରେ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ପ୍ରପର ହବା ଦରକାର। ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଲଚରାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ବି ରହୁଛି ବ୍ୟାରିୟର। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି, ଧର ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଓଡିଆରେ ବନେଇଛି। ତ
ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପିଲା ଏଇ ଭିଡିଓ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ, ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲି ମୁଁ ପଢଉଛି। ହଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ହଉଛି ବା ସହଜ ହଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଅଲଗା ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍‌ର ପିଲା ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ସେ ବୁଝି ଆସିବନି, ହେଲା। ଏଠି ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନରେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଇଛି ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମେଥଡରେ ପଢଉଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ଏଇଟା ବି ଭେରି କରୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ବି ଆମେ ବୁଝିଗଲେ, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଓଭର ରିଲାୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଯୋଉ ସ୍କିଲଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଲର୍ନିଂ ଆମେ ବହି ପଢିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଯାହା ଫଳରେ ଏପଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିମିନିଶ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍। ଆମର ଯୋଉ ସୋସାଇଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କରିବା, ଭଲ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ସ୍କିଲଟା ବି ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏଟାକୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହିସାବରେ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ୍ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଟାକୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ନିଜର କଲଚରକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ହଁ, ସେଟା ବି ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ଜାଣିଗଲେ ତ ଆରାମସେ ବୁଝିପାଇଲେ ଏଟାର କନକ୍ଲୁଜନ ଅଛି ନିଜେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଭିଡିଓ ପଜ୍ କରି ଏଟାକୁ ଆରାମସେ ପଢିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କଣ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି? ନା ହ୍ୱାଟ ଇସ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ? ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କାହାକୁ କହିବା? ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ discuss the its characteristics, elements, types and barrier of communication। ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଟାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବେରିୟରକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ବୁଝିନେବା ଟିକେ। Communication is a complex and dynamic process that involves the exchange of information, ideas, feelings, meaning between the individual and group। ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇସ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। ଏଟା ହ୍ୟୁମାନ ଭିତରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନକୁ ବୁଝଉଛି। ଏନାବଲିଂ ଦ ପିପୁଲ ଟୁ କନେକ୍ଟ। ପିପୁଲ କିପରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେୟାରିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସେୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଆନାଦର ନିଜକୁ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିଜ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ କୁହାହଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ। At its core, communication involves the sending and receiving the message। तो communication ने message को send करा जाए और receive भी करा जाए। whether verbal or non verbal। verbal message भी send करा जाए, non verbal भी send करा जाए और receive करा जाए। through the various channel ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ବା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। with the goal of achieving mutual understanding and influencing attitude and behavior। ତାମାନେ ଆମେ mutual understanding ରେ ଆମେ message କୁ decode ବା recording କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ attitude behavior ରେ ବି influence ବା changes ଆସୁଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଗଲା। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ବୋଥ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସରି ଆମେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ କହୁଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଇଣ୍ଟେନସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ମେସେଜ ବି ଆମେ ସେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଇଣ୍ଟେନସନ ନଥିଲେ ବି ସେ ମେସେଜକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ପ୍ଲେଜ୍ ଦ କ୍ରିଟିକାଲ ରୋଲ ଇନ୍ ଦ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏଟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଆଉ କ୍ରିଟିକାଲ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ନା ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବିଜନେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ। ଆରାମସେ ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ? ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ବା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ପ୍ରୋସେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କଣ? ନା କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଇଭେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଦ ଅନଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ। ଏଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା। ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ, ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ଏଟା ସର୍ଟ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେନି। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଥିବ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋସେସ କରଉଥିବ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଟୁ ୱେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। ଟୁ ୱେ ମାନେ କଣ? ମେସେଜ ଆପଣ ପଠେଇଲେ ରିସିଭ୍ ଏଣ୍ଡରେ ବି ଜଣେ ଥିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଟୁ ୱେ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ସିମ୍ବଲିକ। ଆମେ କଣ ଖାଲି ଭର୍ବାଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ୱାର୍ଡସ ହଉ, ଇମେଜ ହଉ, ସାଉଣ୍ଡସ ହଉ, ଗେସ୍ଚର ହଉ, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉ, ଏଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦ୍ୱାରା ବି ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତମେ ଖୁସିରେ ଅଛ କି ରାଗରେ ଅଛ କି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛ, ଏଟା ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଇମେଜ, ସାଉଣ୍ଡ, ତମ ଭଏସଟା ଯଦି ହାଇ ସ୍ପିଚ ହେଇଗଲା ଜାଣିବେ ରାଗରେ ଅଛି। ନର୍ମାଲ ସ୍ପିଚରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନର୍ମାଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ହଉଛି ସିମ୍ବଲିକ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ? ନା ଦ ମିନିଂ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ ଅଫ ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଇନ ହୁଇଚ ଦ ଅକର୍ସ। ତାମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସଟଟା ଅଛି ସେଟା କିପରି ହଉଛି, କଣ ହଉଛି, ଫିଜିକାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ସୋସିଆଲ ସେଟିଂ ଭିତରେ, କଲଚରାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ, ରିଲେସନ ବିଟୱିନ ଦ କମ୍ୟୁନିକେଟର ଭିତରେ ଆପଣ କିପରି କଣ୍ଟେକ୍ସଟଟାକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ୟା ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବୁଝଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନର। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା?
କଲଚରାଲ ସୋସିଆଲ ବି ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କଲଚରାଲରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଲଚରାଲି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଟା ପ୍ରପରଲି କଲଚରାଲ ସେଟିଂ ଭିତରେ ହବା ଦରକାର। ତ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ତାର ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଏଗୁଡା ପଢନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅନଗୋଇଂ ଚାଲିଥାଏ। ହଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟଟା ରେଗୁଲାର ମୋଡରେ ଆମେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ପର୍ପଜଫୁଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପର୍ପଜ ରଖି କମ୍ୟୁନିକେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ନା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସୁଏସନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିଲେ, ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ପରସେପ୍ଟ କରିପାରିଲା ବା ଆ ବୁଝିପାରିଲା, ଏଟାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବୁଝି ନ ଆସିବ ଜଣକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବା, ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ପାଠ ପଢଉଥିଲି ମତେ ବୁଝି ନ ଆସିବ, ତାପରେ ତମେ ପାଠ ଦେଖିବନି, କମ୍ୟୁନିକେଟ ଆଉ କରିପାରିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଭିନ୍ନ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଡର ଯିଏ ମେସେଜ ପଠେଇଲା, ଭର୍ବାଲି ହଉ, ରିଟିନ ହଉ, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ହଉ, ଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମେସେଜକୁ ପଠେଇଲା ବା କ୍ରିଏଟ କଲା, ତାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି। କଣ ମେସେଜ ପଠେଇବ? ମେସେଜ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ପଠେଇବ। ସ୍ପୋକେନ ହଉ, ରିଟେନ ହଉ, ଗେଷ୍ଟର, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଏ ସବୁ କୁହାହଉଛି ମେସେଜ। ଏଟା ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଣ୍ଡର ପଠଉଛି। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏନକୋଡ, ତାକୁ ବନା ଯାଉଛି। ହେଲା। ବନା ହଉଛି କଣ? ଚୁଜ ୱାର୍ଡ ଆମେ କଣ ତାକୁ ଲେଖିକି ଦବା। କଣ ସିମ୍ବଲ ଦବା। ଆଉ ଗେଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟର କେମିତି ରହିବ? ତ ଆମେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏନକୋଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଠଟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ବନଉଛନ୍ତି ଟିଚର, ସେଟା କିପରି ରହିବ? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଏନକୋଡ। ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଦେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କନଭରସେସନ ଦେଲେ, ଫୋନ କଲରେ ଦେଲେ, ଇମେଲରେ ଦେଲେ, ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜରେ ଦେଲେ, ରେଡିଓରେ ଦେଲେ, ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଲେ, ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତମକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି। ହେଲା। ୱେ ଟୁ ୱେବ କ୍ଲାସ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ତାପରେ ଆସିଲା ରିସିଭର। କିଏ? ନା ଯିଏ ତମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାଠଟାକୁ ପଢୁଛ, ତମେ ରିସିଭର ହେଇଗଲ। ତାକୁ ଡିକୋଡ କରିବ, ମେସେଜକୁ ବୁଝିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବ, କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ତମେ ପଢିବ। ଏଟା। ତାପରେ ଡିକୋଡ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ରିସିଭ କଲେ ସେଟାକୁ ଡିକୋଡ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବାଟାକୁ ଡିକୋଡ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଥଟରେ ବୁଝିଲେ, ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଡିକୋଡ। ତାପରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ, ତାର ଫିଡବ୍ୟାକ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅଛି, କି ଓନ୍ଲି ଗୁଡ୍ ଅଛି, କି ୱୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫିଡବ୍ୟାକ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲା। ତାପରେ ନଏଜ୍ କଣ କରୁଛି? ବି ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ନଏଜ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢିବାରେ ବା ଡିକୋଡ କରିବାରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହଉଛି। ସେଟାକୁ ନଏଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କଣ? ନା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅକର୍ସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ ଅଫ ମେସେଜ। ମେସେଜର କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ ଟା ରହୁଛି। ଆପଣ ସୋସିଆଲି ଦଉଛନ୍ତି, କଲଚରାଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟେକ୍ସଟଟା, ଏଟା କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଏଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟସ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଣ? ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଣ? ଯେତେବେଳେ ମୁହଁରୁ ଆମେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଓରାଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇପାରିବ, ରିଟେନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇପାରିବ। ଓରାଲି ହେଲେ ଆମେ କନଭରସେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି, ଡିବେଟ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିଚ କରୁଛନ୍ତି। ଦୋଜ ଆର୍ ଦ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ନା ଆପଣଙ୍କର ରିଟେନରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେଟର ହଉଛି, ଇମେଲ କରୁଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୋଜ ଆର୍ ଦ ରିଟେନ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ସେଗୁଡା ସବୁ ତାର ଭର୍ବାଲି ଯାଉଛି। ଆମେ ଲେଖିକି ବି ଭର୍ବାଲି ଜଣଉଛନ୍ତି, କହିକି ଜଣଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ନନ୍ ଭର୍ବାଲ। ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଣ? ବଡିର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ପୋସ୍ଚର, ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଟୋନ ଅଫ ଭଏସ। ହଁ। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ? ନା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କଣ? ନା ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଯେମିତି ସବଟାଇଟଲ ବି ଦଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଏଗୁଡାକ ରହୁଛି କଣ? ନା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସଟା କୋଉ ବାଦରେ ହଉଛି, ଏଟାକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି। କଣ? ନା ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଲା ଭିଜୁଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଆମେ ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡାଟାକୁ ଆଇଡିଆକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଫ ହଉ, ଚାର୍ଟ ହଉ, ଇମେଜ ହଉ, ସିମ୍ବଲ ହଉ। ହଁ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଭିଜୁଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଇଡିଆ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଭିଡିଓ ଫୋନ କଲରେ ହଉ, ଭିଡିଓ କଲରେ ହଉ, ମେସେଜରେ ହଉ। ତ ଏ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ବୁଝଉଛେ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଅଫଲାଇନରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଗ୍ରୁପ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଥିବେ। ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଲା ଗ୍ରୁପ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ। କଣ? ନା ଆପଣ ଟେଲିଭିଜନ ହଉ, ରେଡିଓ ହଉ, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହଉ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପବ୍ଲିଶ ହଉଛି, କମ୍ୟୁନିକେଟ କରାର ଲୋକ ମାସ୍ ଉପରେ ହଉଛି। ଏକାଥରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଲାର୍ଜ ଅଡିଏନ୍ସ ଥିବେ ସେ। ହେଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଇରାଲ ହଉ,
ତ ଏଇଟା ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଫର୍ମାଲ ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଫର୍ମାଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଭ୍ ସମ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ରହୁଛି, ସେଟା ଫର୍ମାଲ କୁହାଯାଉଛି। ଇନଫର୍ମାଲ ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଡ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆଡଭାଇସ୍ ହଉ, ତ ଯାହା ଇନଫର୍ମାଲ ଆମେ ୱେରେ ଆମେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟାରିୟର ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆପଣ କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧକତା ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟାରିୟର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାରିୟର ଗୁଡାକ ଆମେ ବୁଝିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ଫିଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର। ଫିଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର କଣ? ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟାରିୟର କରୁଛେ ଆମ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋସେସରେ, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଫିଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧର ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପାଉନି ବା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନଟା ହଠାତ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଲୋ ହେଇଗଲା ବା ଆପଣ କୌଣସି ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ଚିଲ୍ଲେଇଲା, ତ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବା ଏ ପ୍ରକାର ହଉଛି, ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର ବୋଲି ଆମେ ବୁଝୁ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାରିୟର। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାରିୟର କଣ? ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହୁଛି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝି ଆସୁଛି, କିଛି ବୁଝି ଆସୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜିକାଲି ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି? ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାରିୟରରେ ଯାଉଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର। ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ଏଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି, ଏନଜାଇଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି? ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ବ୍ୟାରିୟର କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ସେଟା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ସେଟାକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର। ତାପରେ କଲଚରାଲ ବ୍ୟାରିୟର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚର ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି। ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲଚରଟା ଟିକେ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ କଲଚରରେ ଆପଣ ସେଟିଂ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେ ଜାଗାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଲଗା ନନ୍ ଭର୍ବାଲ, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମିସମ୍ୟାଚ ହଉଛି। ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଏଟା କଲଚରାଲ ବ୍ୟାରିୟରକୁ ବୁଝଉଛି। ପରସେପଚୁଆଲ ବ୍ୟାରିୟର। ଆପଣ ଜଣକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତା ହିସାବରେ ବୁଝିପାରୁନି, ତା ହିସାବରେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପରସେପଚୁଆଲ ବ୍ୟାରିୟର ବା ଆମେ ସେ କେତେ ୱେରେ କୋଉ ୱେରେ ପରସେପ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସିମାଣ୍ଟିକ ବ୍ୟାରିୟର। ମାନେ କଣ? ସିମାଣ୍ଟିକ ବ୍ୟାରିୟର ହଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ୟୁଜ୍ଡ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେସନରେ। ହଁ, ତ ସିମ୍ବଲିକ ଟାକୁ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ସିମ୍ବଲଟାକୁ ସେ ଜଣେ ବୁଝିପାଇଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆମେ ସିମ୍ବଲ ଦେଇକି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସିମ୍ବଲଟା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ହଁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିମ୍ବଲ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ଯିଏ ଶିଖିନଥିବ, ସେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବୁଝିପାରିବନି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବ୍ୟାରିୟର ତିଆରି ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସିମାଣ୍ଟିକ ବ୍ୟାରିୟର। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାକୁ ୟୁଜ୍ ଆସୁନି, ପର୍ଟିକୁଲାର ସଫ୍ଟୱେୟାର କନେକ୍ଟ ମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉଠି ପୁଅର ଇଣ୍ଟରନେଟ କନେକ୍ସନ ରହୁଛି। ହଁ, ଯୋଉଠି ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାଲ ଫଙ୍କସନ ହେଇଯାଉଛି ବା ଆମର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି? ଯୋଉ ବ୍ୟାରିୟରଟା ଆସୁଛି, ଏଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଫଲ୍ଟ ପାଇଁ ହଉଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା। ତ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାରିୟର ବି ଅଛି କମ୍ୟୁନିକେସନରେ। ଇମୋସନାଲ ବ୍ୟାରିୟର। ଜଣେ ବହୁତ ରାଗରେ ଅଛି, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଅଛି, ଫିଅରରେ ଅଛି। ତ ତାକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ଆପଣ କିଛି ବି ପଢେଇଲେ ବୁଝିବନି କି ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ଆନ୍ସର ଦବନି, ସିଏ ବି କିଛି କହିପାରିବନି। ତା କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବନି। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାରିୟର। ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାରିୟର ରହୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି। ସେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡାକ ବି ଆମର ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିପାରିଲେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା? ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟରଟା ଦୂର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାରିୟରଟା ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝିଅ ପିଲାମାନେ କମ୍ୟୁନିକେଟ ହେଇପାରୁନଥିଲେ ପାଠ ପଢା ସହିତ। ଏବେ ତ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଅଛି। ତ ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ରହୁଛି। ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍। ଯେତେବେଳେ ଫିଡବ୍ୟାକର ଅଭାବ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ରିସିଭର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମେସେଜ ପାଇଲା, ସେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ରିଟର୍ନ କଲାନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫିଡବ୍ୟାକରୁ ବ୍ୟାରିୟର କମ୍ୟୁନିକେସନର ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଯାହା ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଆରାମସେ ଆପଣ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟସ, ବା କିଛି ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଆ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ। ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇକେଲ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଆଣ୍ଡ ସାଇକେଲ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା କିପରି କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ସର୍କଲ୍ ହଉଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କଣ ନା, ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇକେଲ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହାଉ ଦ ମେସେଜ ଆର୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ। ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ କିପରି ମେସେଜଟାକୁ ବୁଝି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ପିରିୟଡ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲେ, ଆପଣ ରିସିଭର ବି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲା ଆପଣ କତିକି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସାଇକେଲ ହେଇକି ବୁଲି ଚାଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋସେସଟା। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ବା ସାଇକେଲ କୁହାଯାଉଛି, ହେଲା। ଯୋଉଟା ସର୍କଲ ଭଳିଆ ମୁଭ୍ କରୁଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା କଣ? କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଜ ଡାଇନାମିକ, ଅନଗୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉଟା କି ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଥାଏ।
that involve the multiple steps, ensure that the intended to message reaches the receiver effectively and elicit the desired response, and communication cycle provide a structured framework to explain this complex interaction। ତା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଜି କରିଦଉଛି ସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟାକୁ, ସେ କିଏ କରୁଛି ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ ହିଁ କରୁଛି, ପ୍ରପର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋସେସ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସୋର୍ସ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ଆପଣ ସେଣ୍ଡର ଯିଏ ରହିଲା, ସେଣ୍ଡର କଣ କଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନରେ ସେ କଣ କଲା, ଗୋଟେ ମେସେଜଟେ ପଠେଇଲା। ହଁ, ସେଟାକୁ ସେ ଏନକୋଡ କଲା, ବନେଇଲା, ବନେଇକି ପଠେଇଲା ହେଲା। ଇଣ୍ଟେନସନ କରି ତାପରେ ତାକୁ ବନେଇଲା, ବନେଇକି ପଠେଇଦେଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଟା ହଉଛି ମେସେଜ। କଣ ନା ଆପଣ ମେସେଜଟା ଲେଖିଲେ, ଯୋଉ ଏନକୋଡ କଲେ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଉଛି, ମେସେଜ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ମେସେଜଟାକୁ ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ, ଭର୍ବାଲ, ରିଟେନ୍ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ, ସେଟାକୁ ଟେକ୍ସଟ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇବେ ସେ ହଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ। ଚ୍ୟାନେଲ କଣ ହେଲା, କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଫେସ ଟୁ ଫେସ ହେଇପାରିବ, ହଁ, ଓରାଲ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ହେଇପାରିବ, ରିଟିନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇପାରିବ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଉ ଭିଡିଓ କଲ୍ ହେଇପାରିବ, ମାସ୍ ମିଡିଆ, ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡିଓ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆରେ ବି ହେଇପାରିବ, ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ। ଏଟା ହେଲା ଚ୍ୟାନେଲ, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରେଇଲେ ହେଲା, ସେଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରିସିଭର କଣ କରିବ, ସେଟା ରିସିଭ କରିବ। ରିସିଭ କଣ କରିବ, କେମିତି କରିବ ନା ରିକର୍ଡ କରିବ। ହଁ, ତାପରେ ଇଫେକ୍ଟ ତାକୁ ବୁଝିବ। ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ଫିଡବ୍ୟାକ ଦବ, ହଁ ବଢିଆ, ତୋ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମୁଁ ବୁଝିପାଇଲି, ହଁ ତୋ କଥାଟା ବୁଝିପାଇଲି, ହଁ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବ, ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବ, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ, ହଁ ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛି, ପିଲା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତ ତାମାନେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଏଇଟା ଫିଡବ୍ୟାକ ହିସାବରେ ଆମେ ନଉଛନ୍ତି। ଫିଡବ୍ୟାକଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ପଜିଟିଭ ଫିଡବ୍ୟାକ ଅଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଭିତରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ନଏଜ ରହୁଛି। ନଏଜ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହୁଛି। କଣ ନା ନଏଜ ହଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ ରହୁଛି, ସେମାଟିକ ନଏଜ ରହୁଛି। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କଣ, ବାହାରୁ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା, ବା ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବା, ତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କୁହାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରନାଲ କଣ, ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ରହିବ। ଆପଣ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଆପଣ କନସେନଟ୍ରେଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ଇମୋସନାଲି ଇଫେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ବା ଆପଣ ନିଜ ଆଡୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲି ନଏଜ ଆସିବା, ନିଜ ପାଖରୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବା, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଟରନାଲ ନଏଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାଟିକ ନଏଜ ମାନେ କଣ, ପିକ୍ଚରିଆଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିମ୍ବଲିକ ୱାର୍ଡ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନକ୍ଲିୟର ରହୁଛନ୍ତି, ଅନଫ୍ୟାମିଲିଆର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ସିମାଣ୍ଟିକ ନଏଜ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମେସେଜଟା ପଠେଇଲେ ସେଟା କେତେ ଦୂର ବୁଝି ହଉଛି, ଏଟା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଫିଜିକାଲ ଆମ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେଟଟା ହେଲା, କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ହଉ, ମିଟିଂ ରୁମ ଭିତରେ ହଉ, ହଁ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କୋଉ ୱେରେ ହଉଛି ବା କୋଉ ଟାଇମରେ ହଉଛି ବା କୋଉ ପ୍ଲେସରେ ହଉଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। କଲଚରାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କଲଚରାଲି ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବା ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲଚରାଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନାଲି କଗ୍ନିଟିଭ ଲେଭେଲ ଆମେ କଣ ହଉଛି, ସେଣ୍ଡର କଣ କହୁଛି ବା ରିସିଭର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ସେ ମେସେଜଟା, ସେଟା କୁହାଯାଉଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ତାପରେ ରିଲେସନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଡର ଆଉ ରିସିଭର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲି ହଉ ଇନଫର୍ମାଲି ହଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ମେସେଜ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଟାକୁ ହଉଛି ରିଲେସନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇକେଲ ବା ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଏଇଟା ସାଇକେଲ ବା ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଡର ପଠେଇଲା, ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ ହେଲା, ରିସିଭର ରିସିଭ କଲା, ତାପରେ ତାକୁ କଣ କଲା, ସେଣ୍ଡର ପାଖକୁ ପୁଣି ପଠେଇଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ ଚାଲୁଥାଏ। ଦେଖିବେ ଏଠି ଜଣେ ରିସିଭର ଅଛି, ଏଠି ଜଣେ ସେଣ୍ଡର ଅଛି। ସେଣ୍ଡର କଣ କଲା, ସେଣ୍ଡ କଲା, ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା, ରିସିଭର ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେ ମେସେଜ ପୁଣି ରିସିଭ କରି ପୁଣି ପଠେଇଲା ସେଣ୍ଡର ପାଖକୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସର୍କଲ ମୋଡରେ ଏଟା ଆମେ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଏଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ବା ସାଇକେଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାଇକେଲ ବିଷୟରେ ବି କୁହାଗଲା। ଯାହା କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ସେଟାକୁ ସାଇକେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ସେଣ୍ଡର ସେଣ୍ଡ କରିବ, ଏନକୋଡିଂ କଲା, ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କଲା, ଏଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଏସଏମସିଆର ମଡେଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ରିସିଭ କଲା, ଡିକୋଡିଂ କଲା, ତାପରେ ଫିଡବ୍ୟାକ ଦେଲା, ପୁଣି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବେରିୟର ଆସିଲା, ନଏଜ ଆସିଲା, ତାପରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଲା, ଏଟା ଠିକ ମେସେଜ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ କରି ପୁଣି ପଠେଇଲା ତା ସେଣ୍ଡର ପାଖକୁ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ସାଇକେଲ। ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆରାମସେ ଭିଡିଓ ପଜ କରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ହିଁ ତ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏଠିକାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନର କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି, ଆମେ ନିଜେ କନକ୍ଲୁଜନ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଭିଡିଓ ପଜ କରି ଆପଣ ଏଇ କନକ୍ଲୁଜନଟାକୁ ଆରାମସେ ପଢିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି? 6 ନମ୍ବର କହୁଛି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କଣ ଏଥିକ ଆଉ ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଯାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆକ୍ସେସରେ।
ଆମେ ବୁଝିବା ଏଟାକୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ। The internet has revolutionized the way of communicate, access information and conduct the business. ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଫର୍ମେସନ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। However, its rapid growth has also given the rise several ethical and legal challenges. ତାମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଥିକାଲ ଆଉ ଲିଗାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବି ଆସୁଛି। ତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। These issues encompasses the broad range of concern and include the privacy, intellectual property, online behavior, digital security এই ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ରହୁଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନଉଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଆପଣ ବନଉଛନ୍ତି। ତ ସେଠି କିଛି ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସେ ଭଲ, କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସେ। ସେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁସ୍ ବନଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତରଫରୁ। ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା କଣ ନା ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କଣ ନା ଏଥିକାଲ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ମୋରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଗଭର୍ନ ଦ ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ବିହେଭିୟର। ମୋରାଲ କନସେପ୍ଟରେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। The internet has created the new ethical dilemma. Did not exist the traditional setting. Traditional setting ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଚାଲୁନାହିଁ। Below some of the primary ethical concern of internet ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସର୍ନ ରହିଛି ବା ଇସ୍ୟୁସ୍ ରହିଛି ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପ୍ରାଇଭେସି ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଡାଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ସେଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାଇଭେସି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି। ଡାଟା ବ୍ରିଚ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବି ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି। ହଁ, ତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାଇବର ବୁଲିଂ ବା ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ହାରାସମେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥ୍ରେଟନିଂ ଆସୁଥିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଟା ସାଇବର ବୁଲିଂ ବା ହାରାସମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆସୁଥିବ। ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସୁଥିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆସୁଥିବ। ଯେମିତିକି ଆମ ରେସିଜିମ୍ ଉପରେ ହଉ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହଉ, ଏହା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ କପିରାଇଟ୍ ବି ରହୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନେଇଲେ ସେଟା କପିରାଇଟ୍ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ହଁ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଆମର ରହୁଛି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଇମେଜ ବା ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡା କପି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ରହୁଛି। ହଁ, ତ ଏଇ ଏଜୁକେସନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି। ହଁ, ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ଅନୁସାରେ। ହଁ, ଆପଣ ଏଜୁକେସନଟା ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଥିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ରହୁଛି। ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ମିସ୍ ଇନଫରମେସନ ଆଣ୍ଡ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇନଫରମେସନ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ରହୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରୁଛି। ହେଲା। ଫଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ ଦ୍ୱାରା ବି ହଉଛି, ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ବି ହଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଥିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ରହୁଛି। ତାପରେ ଅନଲାଇନ ଆଡିକସନ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ। ଅନଲାଇନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରହୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ଅନଲାଇନ ଆଡିକ୍ଟେଡ ବି ଆପଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ ଟା ଏକ୍ସେସ୍ ୟୁଜ୍ ହଉଛି, ହଁ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ ଉପରେ ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି। ପାଠ ପଢିବା ବଦଳରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚଲଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଅନଲାଇନ ଆଡିକସନ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କୋଉଠିକି ନା ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆମେ ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଏଟା ଥିଲା ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ। ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ କଣ? ନା ସେଇ ପ୍ରାଇଭେସି ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜେନେରାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲ ଯୋଉ ରହୁଛି, ହଁ, ତ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଗୋଟେ ଲ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା। ତ ସେଥିରେ କଣ ମେଣ୍ଡେଟ ରହିଛି କମ୍ପାନୀ ଅବଟେନ୍ ଦ କ୍ଲିୟର କନସେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଫୋର ଦ କଲେକ୍ଟିଂ ଦ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା। ପର୍ସନାଲ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ କଣ କରିବେ ନା କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ପଚାରିବ ଯେ ଏଇ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରାହଉଛି। ଯେପରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପ୍ଲିକେସନ ବା ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଇ ଡାଟା ଆକ୍ସେସ୍ କରିବ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଆପଣ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ପରମିସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁସ୍ ରହୁଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଉପରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାକୁ ସେ ବ୍ରିଚ୍ କରେଇବ। ହଁ, ତାପରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଗୋଟେ କଣ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇଭେସି ଆକ୍ଟ ରହିଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଡାଟା ବ୍ରିଚ୍ ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟ ରହିଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ ବି ହଉଛି। ଏଟା ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ ବା ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ତ ଏଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ତାପରେ ଦେଖିଲା ଡାଟା
ବ୍ରିଚ୍ କରିଦେଇଥିବ ବା ଚୋରେଇ ନେଇଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ କପିରାଇଟ୍ ଲ ବି ରହୁଛି। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଜିନିଷକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରି ପକେଇବେ ସେ କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇକି ପକେଇଦେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା କପିରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଗୀତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ କମ୍ପୋଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲ୍ମ ହଉ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ହଉ, ଇ-ବୁକ୍ ହଉ, ଇଲିଗାଲ କପିରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ରହୁଛି। ଡିଜିଟାଲ ମିଲେନିୟମ କପିରାଇଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲ ରହିଛି। ଏଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ୱେ ଟୁ ଏମ୍ କ୍ଲାसेସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପିରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁର ଗୋଟେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ଲିଗାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ପକଉଛି ଯୋଉଠିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉ ରହୁଛି କପିରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ରହୁଛି ଅରିଜିନାଲ ଆଉ ଆମେ ଅରିଜିନାଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ପରମିସନ ଟାଇପର ଆମେ ସେଲ୍ଫ ପରମିସନ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପକଉଛୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲିଗାଲି ଆମେ ଏଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରନ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆପଣ କପିରାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାକିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ରହୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାକ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସାଇବର ବୁଲିଂ ବି କରିଦଉଛନ୍ତି। ରାନସମୱେୟାର ବା ମାଲୱେୟାର ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଡିଭାଇସେସ୍ କଣ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛି। ହଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହ୍ୟାକିଂ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇ-କମର୍ସ ବି ରହୁଛି। ଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବି ରହୁଛି ଅନଲାଇନରେ। ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିବ ତାପରେ ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଇ-କମର୍ସ ବି ରହୁଛି। କନଜ୍ୟୁମର ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଣ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସକୁ ଯୋଉଟାକି ରିଫଣ୍ଡ ପଲିସି ବି ରହୁଛି। ହଁ। ତ ସିପିଂ ଟର୍ମ ବି ରହୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନରେ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରିଟର୍ନ କରିବାର ପଲିସି ବି ରହୁଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହୁଛି। ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁସ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଅନଲାଇନ୍ ଡିଫାମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେପୁଟେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଡିଫାମେସନ କଣ? ନା ଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦ ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ୟାମେଜ ଦ ରେପୁଟେସନ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ରେପୁଟେସନକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଏଟା କଣ ହଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଡିଫାମେସନ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ରହୁଛି। ରେପୁଟେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁସ୍ ରହୁଛି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦ ସିକ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେୟାର ଅନଲାଇନ୍ ରେପୁଟେସନ ଥ୍ରୋ ଦ ଲ ସୁଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିମୁଭାଲ ହାର୍ମଫୁଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ରିମୁଭାଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଧର ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପଢଉଛି ମତେ ଜଣେ ହାର୍ମଫୁଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରିମୁଭାଲ କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁରେ ଯାଉଛି ନା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ବି ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସିବ। ହଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆସୁଛି। ତାକୁ ବି ଜଗିବାର ଅଛି। ପାସୱାର୍ଡ ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଓଟିପି ମାଗିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଆଣ୍ଡ ଜୁରିଡିକ୍ସନ ବି ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ବି ରହୁଛି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହୁଛି। ଆପଣ ଆରାମସେ ଏଠି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଢିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଲିଗାଲ କନସର୍ନ ବି ରହୁଛି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଥିଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ। ଏଠି ହଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ। ଆରାମସେ ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନ ଡିରାଇଭ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ପଢିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇସିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ। ଇନଫରମେସନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଇସିଟି ଏଜୁକେସନରେ କଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି? ଡିସ୍କସ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଣ୍ଡ ୱିକନେସ୍। ଆମେ ଅଲରେଡି ଏଜୁକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଢିକି ଆସିଲେଣି। ତ ଆଇସିଟିର ଭୂମିକା କଣ ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କଣ ନା information and commerce technology ICT in education refers to the integration of digital tool devices software teaching learning administration ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ରହୁଛି। ହଁ। ତ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆପଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ ଇନଫରମେସନକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନା ଇଟ୍ encompasses the use of computer ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଏନହାନ୍ସ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ ଏଜୁକେସନାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନା ଦିସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଆଇସିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ଏମ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ ଆକ୍ସେସ୍ ଅଫ ୱାଇଡ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଇନଫରମେସନକୁ ୱାଇଡ ରେଞ୍ଜରେ ବା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମେ ଇନଫରମେସନକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇସିଟି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟୋ ଆଣ୍ଡ ଏନକରେଜ ଦ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଲର୍ନିଂ ଫଷ୍ଟରିଂ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ କୋଲାବୋରେସନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। So ICT in education enable the students and teachers to engage with the educational content in the more dynamic and innovative way. More dynamic and innovative way ରେ ଆମେ ତାକୁ provide କରୁଛନ୍ତି and helping them to access the information, communicate and learning beyond the classroom. ଆମେ learning beyond the classroom ରେ ଆମେ classroom ବାହାରେ ବି ଯାଇକି ଆମେ online ଆମେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରିବା।
It also allow the more flexible, ବହୁତ ନମନୀୟ and personalized learning ବି କରେଇ ପାରୁଛି, empower ବି କରିପାରୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ତ ତାର ସ୍ଟ୍ରେngth ଆମେ ଜାଣିବା ଆଇସିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନର ସ୍ଟ୍ରେngth କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରୁଛି। ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଯେକୌଣସି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଓପନ୍ ଏଜୁକେସନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଓଇଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢି ଯାଉଛି। ଓପନ୍ ଏଜୁକେସନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓପନଲି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ଲର୍ନିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଆକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ବୁଝେଇଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଏନହାନ୍ସ ଦ ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ଏନହାନ୍ସ ହେଇପାରୁଛି, ଆଗକୁ ବଢିପାରୁଛି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଲର୍ନିଂ ହେଇପାରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଥ୍ରୁରୁ ସେମାନେ ଲର୍ନିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ପାଠ ପଢିବାଟା ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ହଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଇସିଟି ଇନଭଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପରିମାଣରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। 3D ମଡେଲ ଦେଖେଇଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା ପିଲା ପାଠ ପଢିପାରିବେ। ଯେମିତି ଭର୍ଚୁଆଲ ଲର୍ନିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ପାଠ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି। ପର୍ସନାଲ ଲର୍ନିଂ ବି ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ ବେସ୍ଡରେ ବି ଲର୍ନିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବସିକି ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ରିଭାଇଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ପାଠ ପଢିପାରିବେ। ହେଲା। ଆଡପ୍ଟିଂ ଦ ଲର୍ନିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ଆଜିକା ଜମାନାରେ ମୋବାଇଲ ଚଲଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ତ ପାଠ ପଢିବାଟା ଆହୁରି ସହଜ ହବ। ପାଠଟା ଆରାମସେ ପଢିପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ନିଂ ରହୁଛି, ସମ୍ମିଳିତ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହୁଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟୁଲ୍ସ ରହୁଛି, ଇମେଲ ରହୁଛି, ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଗଲ ମିଟର କ୍ଲାସରୁମ୍ ରହୁଛି, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି। ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ପିଅର ଟୁ ପିଅର କନେକ୍ସନ ବି ନିଜେ କରିପାରିବେ, ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଦ୍ୱାରା କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆରାମସେ ଫିଜିକାଲି ନ ରହିକି ଭର୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ କୋଲାବରେସନ ବି ରହିପାରିବ। ଆପଣ ଦେଶ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବି ଆପଣ ପାଠ ପଢିପାରିବେ ବା କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଗୁଡା ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ଦ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ଏଫିସିଏନ୍ସି ନିହାତି ରହୁଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସେସ୍ କରିହବ। ରିମୋଟ ଲର୍ନିଂ ଏରିଆରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଗାଁ ଗହଳି ଏରିଆରେ ବି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିବ ବି ପାଠ ପଢିପାରିବେ ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ଆମେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେସନ ୱାଇଜ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଠ ପଢେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଟିଚର ପ୍ରଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟିଚରଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ ଟ୍ରେନିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦ୍ୱାରା। ଇ ଲର୍ନିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଖାନ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୋରେସିଆ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ଅଛି, ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରେngth, ୱିକନେସ୍ କଣ? ୱିକନେସ୍ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଭାଇଡ୍ ଆପଣ ପାଠ ପଢେଇବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅ ଲୋ ଇନକମ୍ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିମିଟେଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲେଫ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଅଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ତ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଇସିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଯିବେ। ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ। ଟେକ୍ନିକ ଫେଲ୍ୟୁଅର ବି ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଫେଲ୍ୟୁଅର ବି ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ବେଳେବେଳେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରୁହେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ରହୁଛି। ସବୁ ହାର୍ଡୱେର ବି ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ତାପରେ ଟିଚରକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର ଆଉ ରେଡିନେସ୍ ଦରକାର। ୱିଦାଉଟ୍ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂରେ ଟିଚର କେବେ ବି ଆଇସିଟିକୁ ଏଜୁକେସନରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବା ଦରକାର ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ। ତାକୁ ଆଇସିଟିକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ୱିକନେସକୁ ବୁଝଉଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେସି କନସର୍ନ ବି ରହୁଛି। ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ର ବଡ ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ। ହଁ, ସେଟା ଲିକେଜ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ହଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସିବିଟି ମୋଡରେ ଏକ୍ସାମ ହଉଛି କେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ସାମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଲିକ୍ ହବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଯାଉଛି। ସାଇବର ବୁଲିଂ ଅନଲାଇନ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। କେତେବେଳେ କିଏ hack କରିପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଓଭର ୟୁଜ୍। ତ ଓଭର ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ବା ସେ ଜାଗାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ବି ରହିଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢିବେ ତାଠାରୁ ଓଭର ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭିଡିଓସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାଠ ପଢିବାରେ ଆଉ ମନ ଲାଗୁନି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ୟୁଜ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ବା ଆଇସିଟିର। ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କନସର୍ନ ବି ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା କଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଏଠି ତ କଷ୍ଟ ବଢିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଇନିସିଆଲି ତାପରେ ଅନଗୋଇଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଖରାପ ହେଲେ ହାର୍ଡୱେର ବା ସଫ୍ଟୱେର ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ୱିକନେସ୍ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର
ପ୍ରୋସେସରେ। ତ ଏଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଇସିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନରେ ୱିକନେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି ନିଜେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଡୁ ପଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ପଢିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି? ଏଲାବୋରେଟ୍ ଦ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଆଇସିଟି ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଲାବୋରେଟ୍ ଦ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଆଇସିଟି ହାଉ ଆଇସିଟି ଇଜ୍ ବେନିଫିସିଆଲ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଟିଚର, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଆଇସିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆଇସିଟି କଣ ବେନିଫିଟ ଦଉଛି ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ, ଟିଚରକୁ ଆଉ ହଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ। ଆଉ ଆଇସିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ତ ପ୍ରଥମେ ଆଇସିଟି ଇନଫର୍ମେସନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଏଟାକୁ ଆଇସିଟିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ସୁଡ୍ ବି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ଇଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଓଭରକମିଂ ଦ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ଦ ଟିଚିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋସେସକୁ ସ୍ମୁଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇସିଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଇସିଟି ଇନଭଲ୍ଭ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫର୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଷ୍ଟୋରିଂ, ମ୍ୟାନେଜିଂ, କମ୍ୟୁନିକେଟିଂ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ। ତ ଇନଫର୍ମେସନକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋସେସ କରିବା ପାଇଁ ଓ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇସିଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। It has the revolutionized educational landscape by the providing new way of student, teacher and parents interact the educational content, access the information and communication। ତାମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ କିପରି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ବୁଝଉଛି ଆଇସିଟି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିଲେ କଣ କହୁଛି ଆଇସିଟି, ଆମେ କାହା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତ ସ୍କୋପ ଅଫ ଆଇସିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ବ୍ରୋକେନ୍ ଡାଉନ୍ ଇନଟୁ ଦ ସେଭରାଲ କି ଏରିଆସ୍। କିପରି ନା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଆଇସିଟି କଣ ସ୍କୋପ ଦଉଛି, ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଉ ରିସୋର୍ସେସକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇସିଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଇ ବୁକ୍ ଅଛି, ଜର୍ନାଲ ଅଛି, ଅନଲାଇନ ଜର୍ନାଲ ଅଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍ସ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ। ତାପରେ ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦଉଛି, ଆଇସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଢିପାରୁଛନ୍ତି। କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟୁଲ୍ସ ବି ରହିଛି, ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ କ୍ଲାସ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ପଢିପାରୁଛନ୍ତି। ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହୁଛି, ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୁଲ୍ସ, ଭିଡିଓ ରହୁଛି, ଆନିମେସନ ଭିଡିଓ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଢିପାରୁଛନ୍ତି। ଇ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଢିପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇ ପାରିବା। ହଁ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ୱେରେ ଗ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବା, ଏକ୍ସାମ ସିଡ୍ୟୁଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବା, ଆମ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଇପାରିବା। ତ এই ପ୍ରକାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜି ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଆଇସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଆସିସ୍ଟିଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆସିଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିକ୍ସନାରୀ କହିବା, ଡିକ୍ସନାରୀ ଇ ଡିକ୍ସନାରୀ ରହିଛି, ସେମାନେ ତାମାନେ ଆସିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ହଁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡର ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଭିଡିଓକୁ ରେକର୍ଡ କରିକି ପଢିପାରିବେ ପଛରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟିସ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା ହାଉ ଆଇସିଟି ବେନିଫିଟ୍ସ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଟିଚର, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କିପରି ବେନିଫିଟ୍ ଦଉଛି। ପ୍ରଥମ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଦ ୱାଇଡର ରେଞ୍ଜ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଆମେ ୱାଇଡର ରେଞ୍ଜରେ ଆମେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ ପେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ନିଜ ଲେବୁଲ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିପାରିବେ ଆଇସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଇସିଟି ୟୁଜ୍ ହବ, ଆଇସିଟି ଯାହା ବି ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଜି କରିଦଉଛି ପାଠ ପଢାରେ, ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ। କୋଲାବରେଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ ଥ୍ରୋରୁ, ଗୁଗଲ ମିଟରୁ ପାଠ ପଢିପାରିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଆଇଡିଆ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କୋଲାବୋରେସନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଆଇସିଟି। ଆମେ ଏଟା ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ବି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇନ୍ ଅନଲାଇନ, କ୍ରିଟିକାଲି ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଗୁଡା ଜିନିଷ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆମେ ଅନଲାଇନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଭଲ କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଟାକୁ ବି ଆନାଲାଇଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବେନିଫିଟ ଟୁ ଦ ଆଇସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଟା ବେନିଫିଟ ରହିଲା। ଟିଚର ପାଇଁ କଣ ବେନିଫିଟ ରହିଲା, ଏନହାନ୍ସ ଦ ଟିଚିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତାଙ୍କର ଟିଚିଂ ପଢେଇବାର ଶୈଳୀ ଟିକେ ଡେଭଲପ ହବ। ଆପଣ ଆରାମସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇଲେ ପିଲା ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନିଜର ପ୍ରଫେସନାଲି ବି ନିଜେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବେ। ଟ୍ରାକିଂ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ବି ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଫେସିଲିଟିସ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବେନିଫିଟ ଟୁ ଦ ଆଇସିଟି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କଣ ବେନିଫିଟ ଦବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ବି ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମିଟିଂ ହଉଛି, ପିଟିଏ ମିଟିଂ ହଉଛି, ଆପଣ ଗ୍ରେଡ ଆନାଲାଇଜ ହଉଛି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। କମ୍ୟୁନିକେସନ ୱିଥ୍ ଦ ଟିଚର, ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବେ ବାଇ ଦ ଟେଲିଫୋନ, ବାଇ ଦ ଇମେଲ, ବାଇ ଦ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି। ଆମେ ଆଇସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଟିଚର ସହିତ। ତ ଆଗରୁ ତ ଟିଚର ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା,
ହେଲା। ତାପରେ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇ-ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ମିଟିଂ ବି ରହୁଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଟିଚର ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ଯେ ପିଲାଙ୍କର କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କଣ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ରହିଲା ପର୍ସନାଲ ସପୋର୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ହଁ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇସିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ। ଆଇସିଟି ଏଜୁକେସନରେ କଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଏନହାନ୍ସ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଏଜୁକେସନର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟିଟା ରହିଛି ତାକୁ ଏନହାନ୍ସ ବା ଆମେ ଟିକେ ବଢେଇ ପାରିବା। ଆଇସିଟି ତ ବଢେଇଦବା ଆରାମସେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରାଇଟିଂ ଦ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ୍। ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲି ଜିନିଷକୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ଜିନିଷଟା ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ ହବା ଦରକାର, ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବା ଦରକାର, ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଇବା। ପ୍ରମୋଟିଂ ଦ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଲର୍ନିଂ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଯେମିତି ବା ଚାପ୍ଟରଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବା। ସପୋର୍ଟିଂ ଦ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ସେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବ। ଯାହାକୁ ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ ସେମାନେ ଡିଜିଟାଲି ଜିନିଷକୁ ପଢିକି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଟର୍ମରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଇନକ୍ରିଜ ଦ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଏଫିସିଏନ୍ସି ବି ବଢଉଛି। ଟିଚର ହଉ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ହଉ, ହଁ, ତାପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସର ବି ହଉ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଲର୍ନିଂ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବୋରେସନ। ଆପଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ଲର୍ନିଂଟା ବ୍ୟାପକ କରିପାରିବେ ବା କରିପାରିବେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡରେ। ଆପଣ ଖାଲି ସୀମିତ ନୁହେଁ ତ ନିଜ ଏରିଆ ଭିତରେ ନା। ଆପଣ ଅନଲାଇନଟା ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେବୁଲରେ ବି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆଡ୍ରେସିଂ ଦ ନିଡ୍ ଫର ରିମୋଟ ଏଜୁକେସନ। ରିମୋଟ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ରୁରାଲ ଏରିଆ ରହିଛି ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ-19 ହେଇଥିଲା ପେଣ୍ଡେମିକ ସମୟରେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପାଠ ପଢା ହଉଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେଟା ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ରିମୋଟ ଏଜୁକେସନରୁ ଆମେ ଆଇସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ। ଆରାମସେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏଠି ହଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ। ଆପଣ ନିଜେ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରିବେ ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଭିଡିଓ ପଜ୍ କରି ପଢିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ନା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ମିଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ ଇଟ୍ସ ଟାଇପ। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ମିଡିଆ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମିଡିଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତ instructional media refers to the various tools, devices, or methods used in deliver and facilitate the learning, enhance the comprehension, support the instructional process, and these media are designed to present the content and way of the engage the learner and help them to better understanding and retain the apply information. And instructional media can take various forms, including pins, audiovisual materials, digital tools, and interactive technologies. ତାପରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ଟୁଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢଉଛନ୍ତି that is the instructional media। ମାନେ different kind of instruction should be provide to the student different medium। ସେଇ ମିଡିୟମଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ମିଡିଆ ବୋଲି। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଟାଇପ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ମିଡିଆ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆକାରରେ କୌଣସି ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ହଉ ସେଟା ହଉଛି ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ମେଟେରିଆଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚାର୍ଟ ଦେଖେଇଲେ, ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖେଇଲେ, ଗ୍ରାଫs ଦେଖେଇଲେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲରେ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ। ତାପରେ ଅଡିଓ ମିଡିଆ କଣ? ଇଏ ପଡକାଷ୍ଟ ବା ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚରର ଡିସ୍କସନ ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି କଣ ଅଡିଓ ମିଡିଆ। ତାପରେ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଦ ରେଡିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ଅଡିଓ ମିଡିଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭିଡିଓ ମିଡିଆ କଣ? ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫସ ବା ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟିକ ଇମେଜ ଗୋଟେ ଇମେଜକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଭିଜୁଆଲ ମିଡିଆ। ତାପରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାର୍ଟ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଉଛି କଣ ଭିଜୁଆଲ ମିଡିଆ। ତାପରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖଉଛନ୍ତି ବା ଇନଫୋଗ୍ରାଫିକ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଭିଜୁଆଲ ମିଡିଆ। ଭିଜୁଆଲି ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ନଥିବ ସେଟା ହଉଛି ଭିଜୁଆଲ ମିଡିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ମିଡିଆ କଣ? ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ ବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ତ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ମିଡିଆ। ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଏଟା ଅଲସୋ ମାନେ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ମିଡିଆ। ଆନିମେସନ ଦେଖଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଦ୍ୟାଟ ଅଲସୋ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ମିଡିଆ। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ମିଡିଆ, ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତମକୁ ମୁଁ ଲ୍ୟାପଟପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଅଲସୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ମିଡିଆ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏଟା ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ମିଡିଆ। ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟିରେ ଯେମିତି ଗୁଗଲ ମିଟରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ରିଏଲ ସିଚୁଏସନକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ମିଡିଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି।
ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ମିଡିଆ କଣ ନା ଅନଲାଇନ ଲର୍ନିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱେବସାଇଟରେ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଇ-ଲର୍ନିଂ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେମିତି କୁଇଜ ହଉ, ଭିଡିଓ ହଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ଦ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ମିଡିଆ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଭିଡିଓଟା ଦିଆହେଇଛି ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭିଡିଓଟା ଦିଆହେଇଛି। ହେଲା? ଏଇଟା ରହିଲା। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯେମିତି ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଚଲଉଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୱିଟର ହଉ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ହଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବା କୋଲାବରେଟିଭ ଟୁଲ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ମିଡିଆ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ମିଡିଆ ଥିଲା। ତ ଏ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ କଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ମିଡିଆର କଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଏନହାନ୍ସ ଦ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏନଗେଜ ହେଇପାରିବେ। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ବଳିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ରିଟେନସନ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସମୟ ବହୁତ ଦବ। ତାପରେ ଆକ୍ସେସ୍ ବି ସେମାନେ ୱାଇଡ ରେଞ୍ଜରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଇନକ୍ରିଜ ଦ ମୋଟିଭେସନ ବି ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 1 ର ହୋଲ୍ ଡିସ୍କସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କସନ ୟୁନିଟ୍ 1 ର ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ସେଠି ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଡିସ୍କସ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।